हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्युता गोलकनाथं साक्षात् विष्णुस्वरूपकं कलियुगे विहरञ्च अष्टगुजरी प्रकाशितम् अष्टगुजरी प्रकाशितम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार तीन प्रकार मन विषय आलोचना करिसेंती। से तीन प्रकार मन कौन कौन से मनर प्रकार भेद कौन कहीं भागवत कहिचंदी मन तोर निज गुरु रे उद्धव उद्धव केते तू पचारो रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे गोविंद मधु गलुछि मकरंद हे गोविंद। तीन प्रकार मनर विषय रे विवेचना करजनी महापुरुष अच्युतानंद मालिका शास्त्र रे। जे पर्यटन मनीष निजर मन को आयत करना से पर्यटन तार इंद्रिय गुड़िक हे ज्ञानी गुणी मंडली इंद्रिय गुड़िक केबेले सुमार्गरे नीति मार्गरे सत मार्गरे परिचालित हेबे ना कहीं मनर बोलरे हेउची इंद्रिय नुई ई 10 जो इंद्रिय रही पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आम शरीर भितर जो रही 10 इंद्रिय ये 10 इंद्रिय मानकर मालिक कि मालिक कहले कौन रजा रजा किए ना मन एकादश इंद्रिय या कहती एकादश इंद्रिय क्या ना मन को आउ ये मनर प्रकार भेद विषय रे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले केते प्रकार मन सत्वगुणी मन रजगुणी मन तमगुणी मन। ये सत्वगुणी मन कौन सत्वगुण और मन आम क्या कहवा भल भाव मन देखिए शुणु ये ज्ञानी गुणी मंडली मन देखिए शुणु एक कथा सत्वगुणी मन जनकर सत्वगुणी मन अच्छी जनकर मनटा हूँ सत्वगुणी संपन्न केमी जाना जड़े सात्विक व्यक्ति सत्वगुणी संपन्न व्यक्ति आम केमी जाना कौन केमी परीक्षा केमी करवा सुना को आम परीक्षा करुचे कसटी पत्र हसिकी नुई ये 22 क्यारेट कि 18 क्यारेट कि 24 क्यारेट क्षीर को आम परीक्षा करुचे तार मीटर रे ये केते परसेंट आदि पानी दि जाए क्षीर जना पड़ जाए आमे मन को परीक्षा केमी करवा ये कौ गुण मन सत्वगुणी संपन्न ये लोक ये तमगुणी संपन्न लोक ना रजगुणी संपन्न ये व्यक्ति आमे केमी जानिबा महापुरुष अच्युतानंद मालिकार जानिबा। प्रथम हूँ सत्वगुण मन क्या कहवा ना सत्वगुण मत रोजे आस्तिक्य बोलती आस्तिकर भाव सदा ईश्वर रे भक्ति ईश्वर रे भक्ति बाबू ईश्वर रे भक्ति
ईश्वर रे भक्ति भाव ईश्वर रे भक्ति सत्वगुण मतरु जे आस्तिक्य बोलती जो माने सत्वगुणी संपन्न लोक मन देखि शुणु आपण किभली लोक ये शुणिले आपण जानिबे मु किमितिया मु केउ संपन्न लोक केउ तत्वड लोक महापुरुष कहते जी सत्वगुण संपन्न लोक सत्वगुण संपन्न मन जार से माने कौन करना आस्तिक्य बोले आस्तिक भाव ईश्वर अछंती भगवान कर न्याय उपर तंकर विश्वास थाए कर्म फल उपर विश्वास जार थिबो जे सी करनी बेसी फल आज नहीं तो निश्चिंत कल जिमितिया कर्म करिबा ता फल आज नुहे ता आसंदा काली की मिलिबो भोगिया को पड़िबो तेणु मु सत्कर्म करी भल कम करी खराब कर्म जीवन करी ना कहती सत्वगुणी संपन्न लोक आउ आस्तिकर भाव सदा ईश्वर रे भक्ति सब ईश्वर भक्ति थी सका उठिला क्षणी कौन करेंगे ना गाधई पाधई पड़ी आगे ना मु ठाकुर पूजा करनी खाइबी केमी तेणु उपासना भी ना आहार ना जे पर्यंत ईश्वर पूजा से लोकटी न करी आस्तिक संपन्न व्यक्ति से खाद्य छुईब ना भगवान मत ये संसार को पठे प्रभु पठे ये दुनिया को मु सका उठिला क्षणी प्रथमे से भगवान को टिके तो प्रार्थना करे से प्रभु को टिके तो डाके आत्मबोध चिंतन मु करे ईश्वर को प्रार्थना करे तांको पई किछि समय 15-20 मिनट मु सका समय तो दी तेणु सी ईश्वर ठार तार भक्ति आसी नहीं आस्तिक संपन्न मन थिबा जने व्यक्तिर मनरे वृद्धि धृति क्षमा दया भाव समस्त प्राणी प्रति संसार जो मैंने अच्छा प्रति थी आउ ये मन रे बुद्धि धृति क्षमा दया भाव सबु काले सबु बेले प्रकाश पाइब सबु काले सबु बेले प्रकाश पाइब सबु काले सबु बेले प्रकाश पाइब बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय कहले ये मन रे बुद्धि धृति क्षमा दया बुद्धि थी बुझिले निर्बुद्धिया है न बुद्धि थी आओ क्षमा भाव थी क्षमा गुणता भीतर थी नाई 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 आओ दया भाव जीव प्रति थी सबु काले सब बेले प्रकाश पाउथिबो प्रति क्षण रे दया भाव प्रति मुहूर्त रे न्याय विचार कला बेले क्षमा भाव थिबो या को कहती सत्वगुण संपन्न ये व्यक्ति सत्वगुण संपन्न ये मन थिबा जने व्यक्ति द्वितीय हूँ रजगुण सत्वगुण द्वितीय हूँ रजगुण तीन प्रकार मनर विवेचना कर महापुरुष अच्युतानंद ताकर मालिका शास्त्र रे कहले बाबू रे द्वितीय गुण हूँ रजगुण संपन्न मन थिबा जने व्यक्तिर लक्षण कौन जनक किमी जाना ये जड़े रजगुण संपन्न मन थिबा जड़े लोक किमी जाना ना रजगुण जुगत मन मिथ्यारे मई अलिक बचने देशे देशे बोलो खाई अलिक बचने देशे देशे बोलो खाई अलिक बचने देशे देशे बोलो खाई रजगुण युक्त मन मिथ्यारे मध्य मिछ अहंकार रे जे अनेक लोक संसार बंचुचन कहती कपूर उड़ी जाइए कना पड़ी कपड़ा पड़ी मो बापा थे जमीदार आमर प्राय 50-60 बाटी संपत्ति थिला घरे पूरा आमर 15 हल खंडे बलद बंधा होता चाष जमी केते 15टा 20टा खंडे मूलिया आसिक सकाଳେ आम घरे खटुले आज की 30 वर्ष तले आम कम ना कौन हमसे बड़ा कोई नहीं हम किसी से कम नहीं आम कहू नहीं वृथा मिथ्या अहंकार अरे आज अनेक लोक समाज रे बंचुचंती नहीं कौन कहवा का मुहरा बाड़ बता दवा ना का इच्छा को आज आम प्रेसर पकईक दाबिक रखिपर ना से कहूँ मु बड़ मो उपा एमती था मो जेजे एमती थे आमर जमीदारिया घर था
ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାଚାର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ମନ ମିଥ୍ୟାରେ ମଜଇ ଅଳିକ ବଚନେ ଦେଶେ ଦେଶେ ବୁଲୁଥାଇ ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ମନ ସର୍ବଦା ରାଜକୀୟ ବିଳାସ, ସବୁବେଳେ ରାଜକୀୟ ବିଳାସରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ଭଲ ଖାଇବି, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସଲା ମସଲି ଦେଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଭଲ ଦାମୀ ଦାମୀ ପୋଷାକ ମାସକୁ 4-5 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି ନା। 2ଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଯଦି କାମ ଚଳି ଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ 6 ମାସରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧୋବା ଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତି ଦୀନ ଦୁଃଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଲକରେ ସୁଦାମ ଯେ ନାମ ମୋର ଜାଣ, ଗୋଲକରେ ସୁଦାମ ଯେ ନାମ ମୋର ଜାଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃପା ଜଳ ନାମ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃପା ଜଳ ନାମ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଲକର ସୁଦାମ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃପା ଜଳ ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲକରେ ସୁଦାମ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସମୟରେ ସୁଦାମ ଆଉ ବାଟ ଚାଲିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାଲି ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ରେ ହେଇ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସେବକ, ତୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ଏଠି ଦ୍ୱାର ଜଗିଛୁ, ମୋତେ ପୁଣି ଅଟକଉଛୁ, ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଁ ସିନା ବନ୍ଦ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋ ବନ୍ଦ? ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବି ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, ମୋତେ ପୁଣି ତୁ ଅଟକଉଛୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବରଂ, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲଗା କରୁଛୁ, କି କଥା ଇଏ? ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବୁ, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବୁ, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବୁ, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର କଷାଘାତ ଭିତରେ କଷି ହେଇଯିବ ତୋର ଜୀବନ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ, ସୁଦାମ ଗୋଲକର ସୁଦାମ, ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଦାମ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଫଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳିବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ତୁ ରହିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାଇବି ଆପଣଙ୍କର? ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା ହେବୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ମୋତେ ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖା ହେବୁ, ତୋର ମୋର ପୁଣି ଭେଟାଭେଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଦାମ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବା ଗୋଲକର ସୁଦାମ ସେଇ କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଜୀବନ ଅଛି ଦୀନ ଦୁଃଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ଦୀନ ଦୁଃଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ସବୁବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଚାହେଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ବୁଝିଲେ? ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମାଜ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ। ନିଜେ ଭଲ ରହିବା, ଦୁନିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା, ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଭରିଥାଉ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ହେଉଛି ଗୁଣ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଧିକ ସୁଖରେ ଇଚ୍ଛା ରଜଗୁଣ ମନ, ଅହଙ୍କାରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଖୋଜେ ରାତ୍ର ଦିନ, ଅହଙ୍କାର ଆଦର୍ଶକୁ ଖୋଜେ ରାତ୍ର ଦିନ, ଅହଙ୍କାରୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଖୋଜେ ରାତ୍ର ଦିନ। ଅଧିକ ସୁଖରେ ଇଚ୍ଛା ରଜଗୁଣ ମନ। ଜଣେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଅଧିକ ସୁଖ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ଖୁସି ଚାହେଁ, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନୁହେଁ? ଅଧିକ ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ କଲେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସବୁବେଳେ ଭାବେ। এই জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী অহংকারে আদর্শକୁ খোঁজে রাত্র দিন, অহংকাରରେ ସବୁବେଳେ ଆଦର୍ଶକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ସିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ,
लोक सम्मान ମୋତେ ମିଳୁ, ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମୋର ଜୟଗାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ, ମୋ ପରିବାର ଭଲ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ମୋ ଘର ଭଲ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ମନ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଏ ଅହଙ୍କାର ଜୀବନ ତାର ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଜୀବନ ତାର ବିତିଯାଏ ସଂସାରରେ। ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ମନେ ରଖେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଯାହା କଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ ତାହା ଯାଉ ଥାରେ କରି, ମରିଗଲେ ତୁ ହିଁ ସରବେ କାନ୍ଦିବେ ନୟନ ବୁହାଇ ବାରି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଏକା ଆସିଥିଲୁ, ଗଲାବେଳେ ଯିବୁ ଏକା, ଏହି ତ ସଙ୍ଗରେ ଜଣକେ ନ ଯିବେ, ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖା। ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିଦେଇକି ଯା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ବଳ ତୋର ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଧର୍ମ ବଳ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ଯିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ହେଉଛି କେମିତି? ନିଜ ଛଡ଼ା ସଂସାର କଥା ଭାବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ଭାବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କେମିତିଆ? ତମଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ତମ ଗୁଣ ମନ ଏବେ କହିବା ହୋ ବାବୁ, ଏ ମନ ଆଳସ୍ୟ ପୁଣି ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ, ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ବାବୁ, ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ, ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ବାବୁ, ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ। ତମ ଗୁଣ ମନ ଏବେ କହିବା ଏ ବାବୁ, ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, କେମିତିଆ ହେଇଥିବ? ନା ଏ ମନ ଆଳସ୍ୟ ପୁଣି ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ। ଏ ମନ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିଦିଏ ସମୟକୁ। ଉଠିବା, ହଁ ଉଠିବା ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା କେଇଟା ବାଜି? 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଉଠୁନୁ, ବାପା ଡାକୁଥିବ, ମା ଡାକୁଥିବ, ଭଉଣୀ ଡାକୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଥିବେ, ଆରେ ଉଠ ସକାଳ 8ଟା। ହଁ 8ଟା ହେଇ ତ ଏମିତି 8ଟା କେତେ କି କ'ଣ ଏମିତି ସଂସାର ଭାଜିଗଲା, 8ଟା ହେଇଗଲା 12ଟା ହଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସେଇ ତ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ କାମ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠ, ତୁମେ ସେଇ କାମ କରୁଛ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛ, ଗାଧଉ ପାଧୁଛ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ, ଖାଉଛ ପିଉଛ, ସେମିତି ରାତିରେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ରୋଷେଇବାସ କରି ଶୋଉଛ। ଏଇ ତ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ କାମ କରିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କ'ଣ କରୁଛେ କି? କାହିଁକି ଏତେ ତରତର ହେବା? ଶୋଇଦେବା, 12ଟା ବେଳେ ଯାକେ ଶୋଇଥିବା, ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଯାକେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ମନ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତମ ଗୁଣ ମନ ଏବେ କହିବା ହେ ବାବୁ, ଇଏ ମନ ଆଳସ୍ୟ ପୁଣି ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ। ଇଏ ମନ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା, ନୀତି ବାଟରେ ଯିବା, ଆଦର୍ଶ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ତମଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସିଡ଼ି କରି ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇକି ପୁଣି ସିଡ଼ିକି ପେଲିଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ତମଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ଲକ୍ଷଣ। କହିଲେ ନାସ୍ତିକ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ନିନ୍ଦା କରମ କରେ, ବୃଦ୍ଧାନ୍ଧ ନିର୍ଲଜ ସୁଖ ସର୍ବଦା ଭୋଗରେ, ସର୍ବଦା ଭୋଗରେ ବାବୁ, ସର୍ବଦା ଭୋଗରେ, ସର୍ବଦା ଭୋଗରେ ବାବୁ, ସର୍ବଦା ଭୋଗରେ। ନାସ୍ତିକ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ନିନ୍ଦା କର୍ମ କରେ, ସବୁବେଳେ ନାସ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ହଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ। ଯାହା ମୁଁ କହି, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ମାନେ ସେ ଜଗତର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ଭାବ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତମଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ନା, ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି, 2ଟି ଗ୍ରହ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଏ ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି।
ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କି ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାସ୍ତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ ଦେଖାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଦେଖିବା ଦେଖି ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ପାରିବ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ନାସ୍ତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଋଣ କରିକି ଘିଅ ପିଇଯା ୟା ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ୟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ଆ ପରଜନ୍ମ ନା ଆ ପରଜନ୍ମ କିଏ ଦେଖିନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ଘି ଋଣ କରିକି ଘିଅ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବିତେଇ ଦିଅ ଇଏ ହେଉଛି ତମଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତମଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ତୋର ନ ହେଉ ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ହେଇ ବଞ୍ଚ ତୋ ମନଟି ଗୋଟେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ତୁ ହିଁ ବିହନ ହେଇପାରିବୁ ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ତୁ ଥିବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ତୁ ହିଁ ବିହନ ହେବୁ ବୁଝିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ यथो बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलन्ति हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सुधीजनी आज पे आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्स।